إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. لعلي وحسين وحسن. وإمام الطيبة والحرم وتأمينها بلسان الكتاب ومن على العلم والحلم والحكمة والهدى أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد شرفا يا رب زد شرفا يا رب زد شرفا يا رب يا رب كرمت المغرفة ومهابة وجرا وسلم وجرت مروة على ترفع العين وقل يدي سلامنا وإمامنا وموالنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن والحسين مع بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. رب المصطفى اليوم واصلنا ربنا المصطفى المقاصد اغفر لنا يا واسع حبيب الذي شفاعته لكل حق من الأوائل المكافئين محمد سيد الرحمن مهذب العلم والطريق بقرب أمير العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, puji-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang masih Allah berikan kepada kita, nikmat iman, Islam, nikmat sehat wal afiyah, taufik wal hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut Allah masih izinkan kita untuk hadir duduk di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jami'ul Hidayah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, duduknya kita di tempat yang mulia ini menjadi wasilah Allah ampuni dosa kita, Allah berikan keberkahan, kemuliaan, kemudahan kepada kehidupan kita. Tak lupa juga yang kami hormati segenap para asatidzah, para hujjah, para tokoh masyarakat. Di antaranya ada guru kita Ustaz Syahabuddin MA, orang tua kita Bapak Ustaz Najmi Setiawan, Bapak Marzuki, ada Bapak Haji Syuhada, Bapak Asmari, Pak Haji Ibrahim Nasution, dan seluruh daripada jamaah Masjid Jami' Nurul Hidayah, para sesepuh. Mohon maaf gak disebutin nama satu persatu, insyaallah tak mengurangi rasa hormat, ta'zim, cinta, mahabbah saya kepada antum sekalian. Marilah sebelum kita mulai kajian kitab, kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatkan hadiahkan buat seluruh orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita yang telah pulang rahmatullah, wabil khusus yang mewakafkan ini masjid, baik tanah maupun bangunannya, yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah maafkan segala kesalahannya, Allah Ta'ala terima amal ibadahnya,
Allah Ta'ala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita yang masih hidup, jamaah kita mungkin yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, afiat, diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, diberkahi usianya, diberkahi waktunya, diberkahi rezekinya, anak keturunannya, istrinya dia jadikan anak keturunan yang saleh dan salihah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala bunyatin salihah وعلى نية الفتوح والمنوح والرسوح وطوبة النسوح وصلاح القلب والجسد والروح وعلى نية أن الله تعالى يشفي أمراضنا عاجلا غير آجل ويحفظنا من آفات الدارين والشياطين والجنات والناس أجمعين. فاتها على هذه النية وصم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح سيدنا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وصلى أعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا لأبي علوي الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ أبي الحسن الشاذلي وأصولهم وفروعهم شيخهم ربي روح لما عبد الله بن مرشد الحسن محمد سالم عبد الله بن مرشد سيد الوالد عبد الرحمن بن أحمد الزكا والأبي الشيخ حسن عطوس وصلى إلى راقي أنزل الله سبحانه وتعالى وصم إلى أرواح أهل جماعة مسجد جامع نور الهداية وصم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخلاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, meneruskan kajian kita ya, masih tentang hal-hal yang disunnahkan di dalam pertengahan salat. Kemarin kita sudah bahas di antaranya disunnahkan di dalam ruku ya, meluruskan pundak kita sampai ke bengkok kita. Ya, kemarin sudah dijelaskan bagaimana tata caranya ruku yang benar sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekarang yang selanjutnya di sini dikatakan ad-dzikrul ma'tsuru fihi. Ya, disunnahkan juga berzikir ya, yang warid pada ruku tersebut. Ya, jadi di samping kita ruku, kita dianjurkan membaca zikir yang warid daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bacaannya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ya 3 kali.
ya sebagaimana yang sering kita baca. Tapi di sini ditambahkan dalam riwayat yang lain, di sini dikatakan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mastaqallat bihi gadami lillahi rabbil alamin. Nah, jadi bacaannya ada beberapa riwayat. Kalau kita kan taunya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau nggak salah itu riwayat Imam Muslim. Ya, diambil yang paling gampang. Orang ulama kita tahu orang Indonesia. Ya, ulama kita ini tahu nih karakter kita ini nggak demen. Ya, yang modelnya lama-lama dicari riwayat yang agak pendek. Ya, subhana rabbil azim bihamdi. Tapi di sini ya beliau menulis riwayat yang lain, ditambahkan setelah wa bihamdi Allahumma laka raka'tu, ya Allah untukmu kami ruku', wa bika amantu kepadamu kami beriman, wa laka aslamtu kepadamu kami berserah, khasa'a syam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mastaqalat bihi gadami lillahi rabbil alamin. Pendengaranku, penglihatanku, ya, akalku, tulangku, saraf-sarafku, dan sesuatu yang aku bebankan di atas kakiku, semua tunduk kepadamu, ya lillahi rabbil alamin, ya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya kurang lebih seperti itu. Kalau kita mau hafalin, tafadhal, silakan. Jadi jangan kaget kalau ada saudara kita baca dalam riwayat yang lain. Biasanya kan kalau orang jarang ngaji mungkin atau ngajinya baru satu buku, ada bacaan yang lain, dia bilang sesat saudaranya. Padahal semuanya ada dalilnya dan bersumber daripada hadis kita, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kita baca subhana rabbiyal a'la wa bi'azimi wa bihamdi. Boleh ditambahin Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasa'a syam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi mastaqalat bihi gadami lillahi rabbil alamin. Terus yang selanjutnya yusannu fil i'tidal irsalu yadayhi fihi. Ya, disunnahkan di dalam i'tidal irsalu yadayhi fihi, menjulurkan tangannya, ya, menjulurkan tangannya pada itu i'tidal. Kedua tangannya di sami Allahu liman hamidah, dijulurkan tangannya. Ya, tidak disunnahkan mendekapkan tangannya dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, jadi sami Allahu liman hamidah, tangannya julurin. Ya, sami Allahu liman hamidah, gerakannya begini, sami Allahu liman hamidah sama. Yang kemarin aneh bahas. Sami Allahu liman hamidah. Tuh, pas dah di sini baru julurin. Jangan pakai gaya-gaya deh. Ya, sami Allahu liman hamidah. Ada yang begitu tuh. Ya, ngangkat tangan begitu. Ya udah ikutin. Ya, ikutin yang biasa kita pakai, guru-guru kita pakai, ikutin seperti itu. Ya. Takutnya yang lain pada bingung ini. Ya, sami Allahu liman hamidah. Angkat ya. Udah, disunnahkan menjulurkan tangan. Sami Allahu liman hamidah. Tangannya. Ya. Wa ayyakula fi hal raf'i ra'sihi, ya, wa sami Allahu liman hamidah wa ya'ti bi dzikril ma'thur fi. Ya, di sini dikatakan di dalam ta'liqnya, ya, yaitu Imam Nawawi bilang juga tuh, fa idza i'tadala qa'iman hatta yadayhi wa ma'na hattahuma ay isilahuma. Ya, Imam Nawawi bilang menjulurkan tangannya. Ya, jadi Imam Nawawi bilang sami Allahu liman hamidah, kita tangannya dijulurin lagi, ya, jangan disedekapin. Kalau ada saudara kita yang begitu nggak apa-apa, ya, jangan kita jadi berantem, ya, biarin, ya. Tapi kita dapat dari kita punya guru kita punya guru, terus ya bersambung sanadnya kepada Rasulullah, melakukan hal seperti itu, tangannya dijulurkan. Kalau ada yang begitu, antum tanya aja nggak apa-apa. Istifadah, sumbernya dari mana, di kitab apa? Ya mungkin anda belum tahu, jadi anda bisa beristifadah sama antum. Apa jangan salah lu sesat ya, tanya apa ini, sehingga kita bisa mengambil manfaat, bisa mengambil pelajaran dari saudara kita yang mungkin kadang ilmu yang kita ketahui, yang dia ketahui kita belum ketahui, ya, karena ilmu syariat itu sangat luas,
Hadis-hadis Nabi SAW sangat luas. Makanya tidak salahnya kita bertanya. Ya. Terus wayati bidzikril ma'thuri fihi, disunahkan juga kita berdoa ya dalam i'tidal. Ya Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Di sini bacanya begitu. Bil as-samawati wa mil'al ardi wa mil'a bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlus sana'i wal majdi. Panjang nih, ya. Kepanjangan nih, potongan-potongan gitu nggak diamalin nih. Ya. Kita baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Riwayat Muslim juga itu. Ada ya. Ala kulli hal ya kita biasa baca begitu, ya sudah biasa begitu. Nah, semua di sini ditambahkan sama pengarang ini kitab. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih bil as-samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana'i wal majdi haqqu ma qala al 'abdu wa kullana lakal 'abdu la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, gerahnya orang nih. Ya, jangan diamalin deh, cukup tahu deh. Kalau sholat sendiri mungkin deh, ya, kali-kali kita pengen amalin dalam riwayat lain nggak jadi masalah. Ya. Terus disunahkan juga wa yusannul kunut, disunahkan kunut ya fi maudihi ya pada tempatnya ya kunut pada tempatnya tempatnya di tempat kunut kayak sholat subuh ya di rakaat kedua ya jangan setiap rakaat kunut pada tempatnya wa kaunuhu bilafzil jama' ya dianjurkan disunnahkan pakai lafaz jama' Allahumma hdina jangan Allahumma hdini fiman hadait wa afini jangan diganti domir jama' untuk semua Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait ila akhirih ya wa afdaluhu dan afdalnya itu nah ini yang kita sering baca ini sama nih Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nah, ini riwayat hadzal doa dalam ta'liqnya kalau megang kitab yang warid diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali. Ya, itu doa kunutnya diriwayatkan oleh cucunya Nabi Sayyidina Hasan bin Ali. Diriwayatkan juga Imam Nasa'i di situ sebutkan ta'liqnya. Wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Ada dua riwayat di dalam doa kunut. Ya, ada yang diriwayatkan Sayyidina Hasan bin Ali, ada yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Ya, kalau Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruk wa nastahdik wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nuthni 'alaika al-khaira kullah wa nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku ma yafjuruk Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adabak inna 'adabakal jadda bil kuffari mulhik. Nah, itu riwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kalau kita baca itu riwayat siapa? Sayyidina Hasan bin Ali. Terus di dalam kunut dianjurkan wa yusannu fihi raf'ul yadain, disunnahkan mengangkat tangan. Jadi ketika baca kunut sunnahnya mengangkat tangan. Wal jahr dan dijaharkan. Nah, ini yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Ya, sebenarnya dalam mazhab Imam Syafi'i disunnahkan membaca kunut min awal ila akhir jahr. Enggak ada yang disir. Dulu ada satu tolabah sholat di Rubat di Masjid Babten. Nanti aneh jelaskan kenapa di kita biasanya disir. Ya, aneh jelaskan. Di masjid di Hadramut, di Masjid Karim,
di Harubat, itu namanya Masjid Bapten. Ada salah satu tolabah saat itu masyayikh telat, sholatnya telat, jadi jadi makmum subuh telat. Nah, majulah tolabah Indonesia nih, ya biasanya kan disir deh, ya dikala Allahumma inna fi man hadina wa afina fa innaka taqdi, itu disir tuh sama dia tuh, ya qina syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda. Nah, disir tuh. Nah, diomelin sama Syekh Habib Umar Al-Atos yang pernah datang ke sini, sahabat juga kenal. Nah, diomelin dia, mazhab Syafi'i sunnahnya dijahar, ya sunnahnya jahar, jangan buat yang baru-baru ditahrim, gitu. Kalau di kampung ente tawakal, kalau di kampung ente silakan, ya. Nah, sunnahnya memang dalam mazhab Syafi'i dijahar dari awal sampai akhir. Nah, lalu dalam kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, dari Allahumma hdina, makmum mengaminkan doanya imam. Allahumma hdina fiman hadait. Terus waqina syarra ma qadait. Nah, fa innaka taqdi enggak disunahkan amin lagi. Disunahkan makmum yusyariku, barengin imam. Fa innaka taqdi wa la, sama makmum baca juga fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazlim. Nah, ulama kita mensirkan itu mungkin agar makmum membaca kalimat tersebut. Ya, jadi ulama kita bukannya bego, bukannya bahlul, agar makmum apa? Mengikuti bacaannya dalam kalimat fa'in kata-kata di wala yuqda ila akhirnya, sampai akhirnya. Karena dari Allahumma hdina fiman hadait sampai waqina syarra ma qadait, kita aminin bacaan si imam. Ya, dalam kalimat fa innaka taqdi, kita makmum jangan ngaminin, ikut baca innaka taqdi wa la yuqda wa innahu la, terus wa nastaghfiruka wa natubu ilaika. Nanti pas imam bilang wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, baru kita aminin makmum. Aminin lah sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Itu ya. Aku Bang Hasan deh. Dan di dalam doa kunut tidak disunnahkan mengusap muka, ya. Jadi kalau udah selesai doa jangan pakai ngusap muka, ya. Pokoknya dalam mazhab Syafi'i doa yang ada di dalam sholat tidak disunnahkan mengusap muka, tapi doa setelah sholat, di luar sholat, disunnahkan untuk mengusap muka. Kayak Ustaz Sahab habis mimpin sholat nih, beliau doa atau Ustaz Namin doa, sallallahu ngusap deh muka gitu, ya. Sunnah tuh di luar sholat. Kalau di dalam sholat nggak disunnahkan ngusap muka, ya, makruh bahkan, ya. Itu tentang masalah kunut. Wa ta'min wassalatu wassalam ala nabi wa alihi wa sahbihi fi. Ya, baca salawat salam atas keluarga dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu gimana tuh di dalam membaca kunut, apakah kita melihat tempat sujud apa gimana? Nah, dilihat. Kata ulama, kalau kita tangannya begini nih dirapetin, maka disunnahkan kita melihat telapak tangan. Ya, dianjurkan melihat telapak tangan. Allahumma hdina fi man hadait. Kalau tangan kita kebuka, sunnah lihat ke tempat sujud. Jadi boleh begini tangannya, boleh begini. Ya, enaknya gimana deh? Ya, kalau antum tangannya kebuka, lihat tempat sujud. Kalau tangannya ditutup begini, lihat telapak tangan. Ya. Wa faidatun al-kunut qisman. Ya, kunut terbagi dua, Pak. Ya, kunut itu ada dua. Tadi kan ada dua riwayat tuh. Ada riwayat Sayyidina Hasan bin Ali, ada riwayat Sayyidina Umar ibn Khattab. Dalam kitab ini ada dua riwayat dikatakan. Ya, kalau ada yang baca doa kunutnya misalkan Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik. Ya, jangan kita salahin. Ya, ada riwayatnya. Ya, jam terbang kita kurang jauh. Minimal kalau kita nggak tahu, kita kunci itu rekaman bacaan atau amaliyah mereka. Kita tanya sama guru kita yang ahli. Tanya di sini Ustaz Sahab, ada Ustaz Namin, tanya. Ustaz nih gini aneh temuin begini, gimana hukumnya? Ya, apa benar
atau salah atau memang ada dasarnya. Nah, sehingga kita nggak gampang nyalahin orang, ya, nggak gampang menyesatkan orang. Karena Nabi sholat subuh nggak sekali, Pak. Nabi sholat subuh banyak. Kadang Nabi nggak kunut, Nabi kunut. Nah, ini bingung gitu. Ya, sahabat dalam bagaimana nggak kunut, sebenarnya kunut. Nah, makanya dalam madhab yang lain juga ada yang sebagian nggak disunahkan kunut ala kulihat. Ya, di dalam madhab kita Imam Syafi'i dan biasa di kampung kita kalau sholat subuh pakai kunut. Ya. Kunut itu terbagi dua. Ada kunut ratibah, ada kunut ratibah yang rutin. Itu kapan? Fil i'tidal tsani fi salatil fajr, salat subuh. I'tidal yang kedua. Maksudnya rakaat kedua. Ketika i'tidal, itu kunut. Sebagaimana kita ketahui deh, udah lumrah itu masalah. Yang kedua, fil i'tidal al-akhir li salatil witir. I'tidal yang terakhir, rakaat yang terakhir dalam salat witir. Finis tsani min Ramadan, dari setengah bulan Ramadan. Setengah bulan Ramadan kan disunahkan kunut tuh. Sunahkan ganti surah kalau kata kita ya. Ganti surah. Sunahkan kunut. Nah itu disebutnya kunut ratibah. Yang kedua kunut nazilah. Kunut nazilah. Ini kunut nazilah jarang kita amalin nih, jarang kita baca. Mungkin nanti cetak mungkin terpajang situ kalau mau baca atau fadhal, tapi ini kasih informasi ya kepada jamaah. Karena kunut nazilah itu yusannu, disunahkan juga fi jami'il maktubat, di seluruh sholat kita. Kunut nazilah. Iza nazalat nazilatun, kalau bil muslimin, kalau orang muslimin sedang tertimpa musibah. Ya, orang muslimin misalkan di negara Palestina yang kita tahu ya sedang dijajah, dibunuh, maka kita disunahkan baca kunut nazilah untuk mendoakan mereka. Ya, fi ayyi makan di sini, di mana aja. Jangan nunggu di Jakarta, nunggu Jakarta kena musibah, kena bala baru baca kunut nazilah, enggak. Dimanapun ya ada saudara kita ya yang tertimpa musibah, kaum muslimin ya diperangi, diperkosa perempuannya, anak kecilnya dibunuh-bunuhin, kita nggak bisa kirim apa-apaan ya, minimal kita doain ya. Maka sebagian ulama bahkan ketua MUI dulu ya, MUI menganjurkan tuh untuk membaca kunut nazilah ya. Kalau bisa dicetak nanti taruh depan imam, jadi imam baca tuh ya. Bacanya kapan? Bacanya setiap habis sholat, baik sholat zuhur, sholat asar boleh, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, di rokaat terakhir. Di rokaat terakhir. Versinya banyak-banyak. Ada yang mengatakan sama kayak doa kunut ini nih, ratibah bacanya Allahumma hdina. Ada yang karangan-karangan ulama, boleh ya ditambahin ya doa untuk kaum muslimin. Banyak versinya. Terus dianjurkan juga yusannu fi sujud, ya, disunahkan di dalam sujud wad'u rukbatih thumma yadih. Maafin ya suaranya begini nih, bindang. Lagi apa namanya, radang. Disunahkan di dalam sujud itu rukun, tapi di dalam sujud itu ada yang disunahkan. Ya, apa yang pertama? Wad'u rukbatih summa yadih summa jabhatih wa anfihi ma'an. Ya, disunahkan ketika kita sujud, yang kita letakkan pertama itu kedua dengkul kita, summa yadih, kemudian kedua tangan kita. Ini posisi sunnahnya nih ya. Kalau antum sujud gimana juga dapat pahala udah ya. Tapi dari segi sunnahnya, derajatnya, kalau orang mengamalkan sunnah itu pahalanya berbeda ya. Orang yang sholat pakai ilmu sama nggak pakai ilmu jelas kualitasnya berbeda, dari segi sunnahnya, dari segi khusyuknya, dari segi bacaannya. Makanya kita ya gunanya nuntut ilmu itu untuk memperbaiki kualitas ibadah kita ya.
semakin sempurna, semakin dekat sama Allah, bacaan kita semakin fasih, hati kita semakin hadir. Ya, nah, itu gunanya ngaji. Ngaji kan gunanya untuk mengetahui kekurangan kita. Itu namanya ngaji. Ya, kita kalau nggak ngaji, kita nggak tahu kekurangan kita. Guru sampaikan bab hasad, bab dengki misalkan, bab ikhlas. Kita merasa kayaknya paling ikhlas ini. Pas dikupas masalah bab ikhlas, babak belur gitu. Waduh, ternyata gue banyak kekurangan nih ya. Waduh. Ana ngajar kitab Minahus Saniyah Abdul Wahab Asy'arani di pesantren tuh. Ana ngaji itu merasa ketampar sendiri, gue yang baca, gue yang ketampar. Itu ngaji bab tasawuf, Anda bisa buka kitab itu. Ya. Itu masya Allah tuh kalam. Ya, bab ikhlasnya, bab ininya. Ya, kita ketampar sendiri ngajar. Ya, kita ngajar, kita yang ketampar. Al-alimul mukhtarif dibilang sebut gitu. Afdalu, orang alim yang berdagang lebih afdal daripada orang alim yang nggak berdagang. Kita nggak dagang nih, waduh, kena nih. Jadi kalau kita baca kitab, lagi ngaji, majelis salim, kita kesini, alhamdulillah, berarti kita tahu kekurangan kita perbaiki. Ini kita tahu kekurangan kita malah ngambek. Ya dibilangin nih kalau sunnahnya begini, wow satu hari nyalain mulu nih, nggak nyalain malah baca. Ya. Penting baca kitab. Kita tasawuf baca sehingga ibadah kita semakin dekat sama Allah. Ya. Bahkan kalau kita sholat minta pahala aja, kata ulama sufi itu seperti kita sholat mengharap upah, mengharap bayaran. Wah, dahsyat. Waduh, gue lagi nih. Kita sholat mengharap pahala seperti kita sholat minta bayaran sama Allah. Nggak ikhlas berarti. Waduh, sampai segitunya. Makanya kalau ulama fikih itu membagi dosa dua, Pak. Dosa kecil, dosa besar. Kalau ulama sufi enggak, dosa semuanya besar. Jadi beda emang sudut pandang. Sufi lebih keras, lebih syadid. Ya, nah, kalau kita baca, insyaallah makin tahu kekurangan kita, makin introspeksi lagi, makin muhasabah lagi, makin bebenah lagi. Ya, itu gunanya ngaji kita. Gunanya buka kitab, murojaah. Ya, sharing sama sahabat, teman, tanya. Oh tahu ternyata begitu ya. Bahkan ada ibarah-ibarah yang sulit kita tanya. Anda tanya kalau nggak tahu. Ya, karena tuh kita paling nggak pernah hatamin, suruh ngajar kan, masya Allah tuh pesantren. Ya, gitu nggak pernah hatamin, suruh ngajar. Jadi disunahkan meletakkan kalau sujud kedua dengkul kita nih, dengkul kita dulu taruh. Ya, habis itu apa? Ya, jabhatahu, ya deh kedua tangan kita. Habis itu jidat kita dibarengin sama hidung kita. Ya. Terus ini nggak bahasa Arab nih kepanjangan nih. Ya. Terus dirapatkan kedua tangan gitu. Ya, diregangkan. La maghbudatin, nggak dirapetin. Ya, segini ya. Ya, ada segini. Terus menghadap kiblat, terus dijauhkan di antara dua sikut sama lambungnya dijauhkan, ya, dan di antara perut ya, dijauhkan, ya, kakinya bigadri shibrin, ya, mana tadi ini, diangkat tangannya anil ard, ya, diangkat nggak diginiin nih, diangkat gini nih, ya, panjangan ke bahasa Arab. Wa aksuhul mar'ah, kalau mar'ah kebalik, nanti ada praktekin di sini. Oh begitu, gitu kan begitu kalau. Oh pas praktekin, oh begitu. Terus kakinya direnggangin gitu. Ya fardigo bainar rijlaihi, dibuka, direnggangin. Ya, bigadri shibrin, sejengkal ya, sekitar sejengkal. Jadi nggak dirapetin ketika sujud kakinya, ya, buka begitu. Ya, begitu juga dengkulnya nggak dirapetin, direnggangin. Ya. Lalu meletakkan kedua tangan kita sejajar sama pundak kita nih. Hadwal mankibih, ya. Terus kaki kita dilurusin, ya, ditegapin tuh. Terus jari-jarinya menghadap ke kiblat, jari-jari kaki. Jangan direbahin begini nih. Ada sebagian direbahin, ditegapin begitu. Ya, jari-jarinya diarahkan ke arah kiblat. Ya. Jadi kurang lebih seperti gini nih ya, seperti gini.
Nyampe kan ya? Ya jadi ketika sujud Allah dengkul dulu nih. Allah. Nah, ya. Terus tangan. Tuh, ya, jidat sama hidung bareng. Nah, ini nih, ini sejajar sama apa? Hadwal mankibah, dekat apa? Pundak tuh, ya. Nah, gini ya. Jangan begini nih kalau perempuan, sebaliknya. Kalau perempuan begini nih sunahnya. Tuh, perempuan tuh. Buat dirapetin. Kita jauhin sikut sama perut, lambung jauhin. Tuh. Ya. Nah, kaki belakangnya dirapetin. Kaki belakangnya dirapetin, ditegapin begitu. Kakinya ditegapin begitu tuh apa namanya? Diginiin tuh. Ya, gitu tuh. Ya. Ya, kurang lebih kayak begitu deh. Ya. Disunnahkan juga fathu basarihi, dibuka matanya dibuka. Jadi kalau sujud matanya buka. Ya. Wa tasbih, disunnahkan juga tasbih, membaca zikir yang ma'thur ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma al-Fatihah. A'udzu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa billahi taufiq.